देवत्यादिगुणार्णवम् इन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान्नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपक्कं पुरेक्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तरुणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नत्कुलपते वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगलं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नायं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुलिकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनःकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमां प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासम् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षिणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगि सन्तस्य जीवजीवातवे नमः। सृष्ट्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नचिन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवन् वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं मुळे वर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मकं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवल्लिनाडन्नं गुरुरेन्नं மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மர்மரைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேந்தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமான் சுமனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் திகழும் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தை தத்தாய் இரமானுஷன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கையிலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருவோன் யாழினை செய் வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువరిత్తల్లో 43వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. ఈ పాసురంలో నాయకుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అనేటువంటి వర్ణన నాయకి చేస్తోంది. ఒక వాక్యంలో రాసుకోవాలి అంటే రూప సౌందర్య వర్ణన, నాయకుని యొక్క రూపం ఎలా ఉంది చెప్పేటువంటిది. కన్నం 43వ పాసురం. కన్నం செந்தாமரை கையும் அவை அடியோ அவையே வண்ணம் கரியதோர் மால்வரை போன்று
மதி விகற்பால் விண்ணும் கடந்தும் பரப்பால் மிக்கும் மத்தை பால் அவர்க்கும் எண்ணுமே இழத்ததுவோ ఎంబిరానదిజిల్ నిరమే. చాలా చక్కటి పాసురం అండి. చాలా సంగ్రహంగా చెప్పేసుకుని పరిగెడుతున్నాం. కన్నం సెంతామరై, నా స్వామి నేత్రాలండి పద్మాల్లా ఉన్నాయండి. కయ్యం అవై, చేతులు కూడా అలాగే ఉన్నాయండి. ఆడి అడియో అవై అవయ్యే, పాదాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయండి. కళ్ళు, చేతులు, పాదాలు అన్ని తామర పువ్వులతోటి మనం చూడండి. పద్మోద్భవం పద్మముఖీం పద్మనాభ పద్మ పద్మ పద్మ, ఏది చూసినా పద్మంలా కనిపించేటువంటి తల్లిని ఎలా కీర్తిస్తామో అలా పెరుమాళ్ళకు కూడా నేత్రాలు గాని, పాదాలు గాని, హస్తాలు గాని అన్ని కూడా తామరతోటి, అంటే అంత సుకుమారంగా, అంత లావణ్యంగా, అంత పరిమళ భరితంగా, అంత మనం ఆశ్రయించేంత సౌకుమార్యం కలిగి ఉన్నాయి అని అర్థం అన్నమాట. ఎంబిరానదు యజిల్ నిరం. ఇంకా రెండవది, మరి ఆయన దేహం ఎలా ఉందండి అంటే వన్నం కరియదు, అది ఒక నల్లటి ఒక పర్వతం ఉన్నట్లుగా, మరకతమణి అంటారు. అంటే మరకతమణులు ఎలాగైతే చాలా ముదురైనటువంటి ఆకుపచ్చ వర్ణం నలుపుగా కనిపిస్తుందో అలాగా ఓర్మాల్వరై పోండ్రు, అద్వితీయ పర్వతంలా ఉందండి. ఇలా కూడా ఉంటుందా, ఇంత అందంగా ఉంటుందా అనేలాగా ఉంది. మది విగర్పాల్ విన్నం కడందు ఉంబరపాల్ మిక్, ఎంతో జ్ఞానం ఉన్నటువంటి స్వర్గలోకం వారికి కూడా స్వామి ఎంత అందగాడో వర్ణించడానికి సాధ్యం కాదు. అప్పాల్ మిక్, దానికి పైన ఉండే సత్యలోక వాసులకు కూడా మత్త ఎప్పాల్ ఎవర్కు, దానికి పైనుండే పరమపదంలో ఉన్న నిత్యముక్తులకి కూడా ఎన్నం ఎడత్తదువో, ఇలాంటిది అని చెప్పడానికి, వర్ణించడానికి సాధ్యం కానంత అందమైన తిరుమేని. అసలు ఆ రూపాన్ని వర్ణించాలండి. కాళ్ళు వర్ణించమంటారా, చేతులు వర్ణించమంటారా, ఆహా కళ్ళు వర్ణించమంటారా, అసలు దేహం మొత్తం వర్ణించమంటారా? ఎంత అందంగా ఉందో చెప్పలేకపోతున్నామండి. అంటే ఆయన ఆళ్వార్ల యొక్క అంతర నేత్రానికి దర్శనీయమైనటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క రూప సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ, ఇది మనం కాదు, దేవతలు కాదు, పైన ఉండేటువంటి సత్యలోకవాసులు కాదు, ఆ పైన ఉండేటువంటి నిత్యసూరులు, ముక్తులు ఎవరికీ కూడా పెరుమాళ్ళను వర్ణించడము అనేటువంటిది సాధ్యం కాని విషయము అని చెప్తూ ఒక మంచి చిన్న విశేషార్థాన్ని చెప్తారు. ఏంటంటే ఏమండి, ముందుగానేమో నేత్ర సౌందర్యం చెప్పారండి, తర్వాత ఆలింగనం చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఆ చేతుల్ని చెప్పారు, తర్వాత అలా తలని వంచుతారు కాబట్టి పాదాలని చెప్పారండి. ఇలా మనకి ఎక్కడొస్తుందండి, కూడారే వెల్లించేరు ఉత్తరార్థంలో ఆ ఏవేవి కావాలి నగలు అని అన్నప్పుడు ఇలాంటి అర్థాలన్నీ సమన్వయిస్తారు అనమాట. నెమ్మదిగా పక్కన కూర్చుంటాడు కాబట్టి ఏదో సూడగమే తోళ్వళయ్యే తోడేసే విప్పువే, అలా నెమ్మదిగా దగ్గర అయ్యేటువంటిది అలాంటి వర్ణన అన్నమాట. ఇది పెరేవాచ్యాన్ పిళ్ళై చెప్తూ, ఆహా ఇంత అద్భుతంగా ఒక పద్ధతిలో దీన్ని చెప్పారు అని చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందిస్తే, దానికి ఒక సందేహం, ఏమండి ముందు పాదాలు చూశారు కదా, పాదాలు చూసిన తర్వాత ఇంకా లేవబుద్ధి అవదు కదా, తిరుమేను వైపు ఎలా దృష్టి వెళ్ళిందండి అని పిళ్ళై యాజ్వాన్ సమాధానం చెప్పినటువంటి ఒక అందమైనటువంటి దాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. ఎలాగంటే ఉదాహరణ, చంటి పిల్లలకి స్తనందయ శిశువు అంటారు. తల్లి దగ్గర పాలు తాగేటువంటి పిల్లలకి ముందుగా నోట్లో స్తనము పెట్టిన తరువాతే తల్లి ముఖం కేసి చూస్తుంది పిల్ల. అలాగే మనం పెరుమాళ్ళ యొక్క శ్రీచరణాల మీద వాలిన తరువాతే ఆయన యొక్క దేహ సౌందర్యాన్ని అనుభవిస్తాము అనేటువంటి పెద్దల యొక్క అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా ఆ పాసురంలో మనకి చెప్తారు. అలాగా మనం తిరువరిత్తాన్ని వాటికి పూర్తి చేసుకుని 43ని మరి 4వ తిరువాయిమలి పాసురాల వరకు పూర్తి చేసుకున్నాం.
మునిత్రయం యొక్క వ్యాఖ్యానం ఉండిపోయింది కదండి. ఎవరెవరు ఎలా వర్ణించారు సారాంశభూతమైనటువంటిది 397వ పేజీలో ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి అనేటువంటి దాంట్లో వాదికేసరి అజగియ మనవాళ జీయర్ ఎంత చిన్న పాసురాల్లో పెద్ద సారాన్ని ఎలా చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా తిరుక్కార్తిలో కూడా చదువుకోవడానికి అవకాశమైనటువంటి గ్రంథాలుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఆ పాసురం చూడండి. బంధే సమేపి హరిణ నిఖిలాత్మరాసేః సంసార హేతుం ఇతరేషు పరత్వబోధం వేదేతిహాసముఖతః పరిహృత్య సౌరేః అర్చాతనోః సహ పరత్వం సహనం ఆళ్వారు దశమే. ఇందులో వ్యవృణోత్ పరత్వం ఈ తిరువాయిమొഴി అంటే వన్నుందేవం అనేటువంటి దాంట్లో ఎలా వర్ణించారో చూడండి. బందే హరిణ సమే సతి అపి అంటే సంబంధంలో మన యొక్క పాపాలు పోగొట్టే విష్ణువుతో సమానంగా ఉన్న నిఖిలాత్మ రాసేహే ఈ ఆత్మల సమూహాలకన్నిటికీ సంసార హేతుం ఈ సంసారానికి కారణమైన ఇతరేషు పరత్వ బోధం ఇతరులకి చెప్పడము అనేటువంటి పరత్వ జ్ఞానం వేదేతిహాసముఖతః వేదాల ద్వారా ఇతిహాసాల ద్వారా పరిహృత్య నిరసించి పోగొట్టి అర్చాతనోహం అర్చారూపముకు శరీరం కలిగిన శౌరేహే పరత్వం ఆయన యొక్క అర్చలో పరత్వం. ఇది మెయిన్ పాయింట్ అండి. అర్చలో పరత్వం. మామూలుగా పరత్వే పరత్వం చెప్పడం ఉంది పెరుమాళ్ళు వైకుంఠంలో ఉంటే. వ్యూహే పరత్వం ఉంది పాల్కడలిలో పరత్వము అని ఉంది. విభవే పరత్వము అని ఉంది అవతారాలలో పరత్వము అని. ఈ ఒన్నుందేవం అర్చలో పరత్వం. ఒన్నుందేవం తిరుక్కురుగూరులో ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్లలో ఉన్న పరత్వాన్ని చెప్పారు. వ్యవృణోత్ విస్తరించి చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందంగా వాడికేసరి అజగియ మనవాళ జీయర్ అనుగ్రహిస్తే మరి మనకి వేదాంత దేశికులు ఇవాళ వేదాంత దేశికులవి 2 శ్లోకాలు వస్తాయండి. ఎందువల్ల ప్రతి 10 అయిపోగానే వచ్చేటువంటి శ్లోకం ఒకటి. మరి 100 పూర్తి చేసుకున్నాం కదా, 400 అయ్యాయి కదా. మొత్తం ఓవరాల్ గా సారంగా చెప్పేటువంటి శ్లోకం ఒకటి. 2 శ్లోకాలు వస్తాయి. ముందుగా మనం 10 శ్లోకాల యొక్క సారాన్ని ఒక్కొక్క పదంతో ఏ శ్లోకంకి ఏ పదమో ముందు అన్వయం చేసుకుందాం. కల్పాంతే స్థితత్వాత్ 1 సకల సురగణ స్రష్ట భావాత్ 2 జనానాం రక్షాద్యాపాదకత్వాత్ 3 శివ విధి భరణాత్ 4 సర్వదేవాత్మ భావాత్ 5 తత్తత్కర్మానురూపం ఫల వితరణతః 6 వైనతేయధ్వజత్వాత్ 7 మార్కండేయ అవన ఆదే. ఇక్కడ ఒక చిన్న చక్కటి సూచన చేశారు. మార్కండేయుని రక్షించడం 8, ఇంకా 9, 10 ప్రత్యేకంగా చెప్పకుండా ఆదేహే ఆది శబ్దం చేత మనం తెలుసుకోవాలి. ఆది అంటే మొదలైన దాని చేత 2 మాటలు చెప్పారండి. 1 అపరిచ్ఛిన్నత్వం అంటారు, కొలవలేము అని చెప్పడం. 2వది ఆశ్చర్యత్వం అని చెప్తారు. ఎంత ఆశ్చర్యం అండి అని. ఆ పాసురాలని మనం అనుసంధానం చేసేసుకుందాం. 10 పాసురాలని. కల్పాంతే స్థితత్వాత్ ஒன்னும் தேவும் உலகும் உயரும் மத்தும் யாதும் இல்லா அன்னு நான் முகம் தன்னொடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான் குன்னம் போல் மணிமாட நீடு திருக்குறுகூரதனுள் நின்ன ஆதிப்பிரான் நிற்க మట్టు ఎద్దైవం నాడుదిరే. ఇదేమో ఆయనే శ్రీమన్నారాయణుడే పులింగ నిన్న పిరాన్గా వచ్చి అవతరించాడు అని చెప్పినటువంటి అర్చారూప వైభవం మొట్టమొదటిది
కల్పాంతేపి స్థితత్వాత్. 2 సకల సురగణ స్రశ్రుభావాత్. మొత్తం సృష్టికారకుడు, అందరినీ ఆయనే సృష్టించాడు. 2వ పాసురం. నాడి నీర్వనంగుం దైవమం உம்மையும் முன் படைத்தான் வீடு இல் சீர்புகழ் ஆதிப்பிரான் அவன் மேல் உரை கோயில் மாட மாளிகை சூழ்ந்த ஜகாய திருக்குறூரதனை பாடியாடி பரவி சென்மெங்கள் பல்லுலகீர் பரந்தே. 3వది జనానాం రక్షాద్యాపాదకత్వాత్. అందరినీ రక్షించేటువంటి వాడు ఆయనే. 3వ పాసురం. పరంద దైవం పల్లులగుం పడైతు அன்று உடனே விழுங்கி கரந்து மிஜந்து கலந்து இழந்தது கண்ணும் தெளியகில்லேர் சிரங்களால் அமர்வணங்கும் திருக்குறுகூரதனுள் பரம் திறமன்று பல்லுலகீர் தெய்வம் மற்றுள்ளை பேசுமனே. 4 శివ విధి భరణాత్. బ్రహ్మని ఈశ్వరుణ్ణి కూడా ఆయనే భరించాడు అనేటువంటిది. ఎంత చక్కటి పదాలు వేశారో చూడండి. పేస నిన్న శివనొక్కుం, శివుడికి, పిరమంతనక్కుం, బ్రహ్మకు. కరెక్ట్ గా ఈ పదాలు అక్కడ శ్లోకంలో పడ్డాయి అన్నమాట. பிறக்குன்னாயகன்னவனே கபாலனல் மொக்கத்து கண்டு கொண்மென் தேசமாமதில் சூழந்து அழகாய திருக்குறுகூரதனுள் ஈசன் வாழ்வோரவன் பறைதல் என்னாவது இலிங்கியற்கே. 5 சர்வ தேவாத்ம பாவாத்து. இளங்கித்து இட்ட புராணத்தீரும் செமணரும் சாக்கியரும் வலிந்து வாது செய்வீர்களும் மற்றும் நம் தெய்வமும் ஆகி நின்றான் மலிந்து சென்னல் கவரி வீசும் திருக்குறுகூரதனுள் பொழிந்து நின்ன பிரான் கண்டீர். பொழிந்து நின்ன பிரான் கண்டீர் ஒன்னும் பொய்யில்லை போற்றுமனே. தத்தத் கர்மானுரூபம் பல விதரணதா. 6 போற்றி மற்றோர் தெய்வம் பேண புறத்திட்டும் பொம்மை இன்னே தெற்று வைத்தது எல்லீரும் வீடு பெற்றால் உலகு இல்லை என்று சேற்றில் சென்னல் கமலம் ஓங்கோ திருக்குறுகூரதனுள் ஆற்றவல்லவன் மாயம் கண்டீர் அதறிந்து அறிந்து ஓடுமினே. வைனதேயத்வஜத்வாத். 7 ஓடி ஓடி பல பிறப்பும் பிறந்து மத்தோர் தெய்வம் பாடியாடி பணிந்து பல்படிகால் வழியேறி கண்டீர் கூடி வானவரியத்தனென்ன திருக்குறுகூர் அதனுள் ఆడు పుల్కొడియాది మూర్తికు. ఇక్కడ వచ్చిందండి వైనతేయ ధ్వజత్వాత్ అనేటువంటి పదం. ఆడి పుల్కొడియాది మూర్తికు అడిమై పుగువదువే. తర్వాత మార్కండేయావనాదేహే. మార్కండేయుడు మొదలైన వారిని రక్షించుట. புக்கு அடிமையினால் தன் கண் தன்னை கண்ட மார்க்கண்டேயனவனை நக்கபிரானும் மண்ணைய கொண்டது நாராயணனருளே கொக்கு அளவர் தடம் தாழை வேலி திருக்குறுகூரதனுள் மிக்காதி பிரான் நெற்கா మట్ట దైవం వళంబుదిరే. ఆది అనే శబ్దం చేత అపరిచ్ఛిన్నుడు, కొలవడానికి సాధ్యం కానివాడు. అది 9లో. விளம்பும் மறுசமயமும் அவையாவியம் மற்றும் தன்பாள் அளந்து காண்டற்கு அரியனாகிய ஆதிப்பிரான் அமரும் வடங்கள் தன் பனை சூழந்து அழகாய திருக்குறுகூரதனை உடங்கள் ஞானத்துவைமின் ఉమ్మై ఉయ్య కొండు పోగురిలే. అంటే 9వ పాసురానికి మనం ఏం చెప్పుకోవాలి? ఆళ్వారు తిరునగరిని భావిస్తే చాలండి, ఇంకేమీ అక్కర్లేదు. దివ్య దేశ వైభవం అన్నమాట. ఆది శబ్దం చేత అపరిచ్ఛిన్నత, దివ్య దేశ వైభవము అనేది. ఇంకా 2వది ఏమిటి?
ఆశ్చర్యత్వము అని. ఉరువదు ఆవదు ఎద్దేవం எவ்வுல கண்களும் அற்றும் தன்பால் மறுவில் மூர்த்தியோடொத்து இத்தனையிலும் நின்ன வண்ணம் நிற்கவே செருவில் சென்னல் கரம்படுவோங்கு திருக்குறுகூரதனுள் புரியமான் உருவாகிய நீள் కుడకూత్తనుకు ఆక్షైవదే. 10 అయిన తర్వాత ఫలశ్రుతిగా వైకుంఠ ప్రదత్వం అనేటువంటిది ఈ పాసురాలకు ఉన్న శక్తి అనేదాన్ని చెప్పేది. ఆక్షేదు ఆడిప్పిరాణై చేరందవన్ వన్ కురుహూర్ నగరాన్ நாட்கமிழ் மகிழ் மாலை மார்பினன் மாறன் சடகோபன் வேட்கையால் சொன்ன பாடல் 1010 வல்லார் மீட்சியின்றி వైగుంధమానగర్ మற்றது కయ్యదువే. ఇలా 11 పాసురాలని కూడా వేదాంత దేశకులు ఒక చక్కని పాసురంలో పెట్టి మనకి ఒన్నుందేవం సారంగా అనుగ్రహించి, ఏమండి మరి 100 పాసురాలు అయిపోయాయి కదా, మొత్తం వరుణాయగమాయ అనేటువంటి ఈ 4వ 10 యొక్క సారం ఏమిటండి అంటే ఇంకొక శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. 398వ పేజీలో ఉందండి. నిత్యస్వర్యంతో తురియే. తురియే చాలా చక్కటి పదం అండి. కొత్తగా నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి తురీయం అని 4వది అని అర్థం అండి. తురీయం అంటే 4వది అని అర్థం. ఇప్పుడు సన్యాసాశ్రమాన్ని తురీయాశ్రమం అంటారు. అంటే ఈ మిగిలిన 3 ఆశ్రమాలు కాక 4వది అని చెప్పడమా అన్నమాట. ఈ బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థం 4వది అనడానికి తురియ అని శబ్దాన్ని వాడతారు. తురియే. ఈ 4వ 10లో సహజ బహుళ సద్భోగ్యమన్యోన్య సక్తం క్లేశాపాదిస్త్వతుల్యం. దీనికి కూడా ఏ 10కి ఏ పదమో నెంబరింగ్ ఉందండి. ఇప్పుడు అవన్నీ మనం ఎలాగో చూడం కాబట్టి చదివేస్తున్నాను. స్వజన కృతార్థీకృతిం నెంబర్స్ వేసేసుకోండి. నిత్యైశ్వర్యంతో తురియే నెంబర్ 1. సహజ బహుళ సద్భోగ్యం 2. అన్యోన్య సక్తం 3 అంటే 3వ తిరువాయుమజిలో చెప్పినటువంటి సారం. క్లేశాపాదిస్త్వతుల్యం 4. స్వజన కృతార్థీకృతిం 5. స్నేహి వైద్యం. చాలా చక్కటి పదం అండి. స్నేహి వైద్యం. తను ఎవరైతే స్నేహం చేస్తారో, తనతో ఫ్రెండ్షిప్ గా ఉంటారో వాళ్ళకి ఆయనే డాక్టర్ ఫ్రెండ్. నేనున్నాను, డాక్టరే ఫ్రెండ్ అయితే మనకి ఎంత హాయ్ అండి. ఏ చిన్న బాధ వచ్చినా టక్కుమని చెప్పేసుకుంటాం. లేకపోతే వైద్యో నారాయణ హరిహేన్, లేకపోతే అపాయింట్మెంట్లు, వాళ్ళు కలవడాలు, వాళ్ళు విన్నారో లేదో తెలీదు, ఎన్ని బాధలో ఇలా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఆయనే డాక్టర్ అయిపోతే స్నేహి వైద్యం సంయుక్తం సద్గుణైగై, అది 6. స్వజన 7. స్నేహి వైద్యం 6. సంయుక్తం సద్గుణౌగై 7. స్వజన పరిహృతోపేక్ష్యం 8. ఇష్టార్థ రూపం 9వ తిరువాయుమడి. శ్రేష్ఠ నిశేష భోగ్యాదమనుత 10. శతకే దేవతా సార్వభౌమం. అంటే ఒక్కొక్క 10కి ఒక్కొక్క పదం సరిపోయింది అన్నమాట. ఎలాగది? నిత్యైశ్వర్యం, నిత్యమైన ఐశ్వర్యం కలిగిన వాడు వరుణాయగమ. ఏమండి వాళ్ళు ఒకరోజు ఉంటారు, రాజులు ఒకరోజు పోతారు. ఎలా ఉంటాయో శాశ్వతం కాదు. ఆయనే శాశ్వత ఐశ్వర్యం. సహజ బహుళ సద్భోగ్యం, రకరకాల భోగ్య వస్తువులను కలిగి ఆయన్ని ప్రార్థిస్తే వాటిని మనకు కూడా ఇస్తాడు. అన్యోన్య సత్తం, మనతో ఎప్పుడు కలిసి ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన లేకపోతే మనల్ని అదే గుర్తు పెట్టుకోండి. లోపల ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టే మనం ఉంటున్నాం. క్లేశాపాది స్వతుల్యం అంటే క్లేశంలో, దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు కూడా లోకంలో మనకి ఏది చూసినా అయ్యో నాలాగే ఇది ఉందా, నాలాగే ఇది ఉందా అని మన దుఃఖాన్ని లోకానికి ఆపాదిస్తామే. అలాగా తాను ఉంటే అంతా ఆనందంగా కనపడుతుంది, తాను లేకపోతే అంతా దుఃఖంగా కనపడుతుంది. స్వజన కృతార్థీకృతం, తన వాళ్ళకి తాను చేసిన కార్యాల చేత
కృతార్థత. ఏది భక్తులకి ఇచ్చినా కూడా ఇచ్చి నేను ధన్యుణ్ణయ్యాను అనుకుంటాట. లోకంలో పుచ్చుకున్నవాడు ధన్యుడవుతాడు కదండి, భగవద్గీతలో కూడా అదే చెప్తాడు. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆయన అమ్మయ్య ఇవ్వగలిగాను అంటారు. ఈ గుణం మనం అలవర్చుకోవాలి అంటారు ఆ పాసుర వ్యాఖ్యానాల్లో. తీసుకున్నవాడు గొప్పవాడండి. మనం ఇచ్చింది నేను తీసుకోను అంటే మనం ఏం చేయగలమండి? కాబట్టి తీసుకున్నవాడు గొప్పవాడు. స్నేహి వైద్యం, స్నేహం కలిగిన వారికి వైద్యుడు. మన పర్సనల్ డాక్టర్స్ ఉంటారు కదండి పెద్దవాళ్ళకి, అలా మనందరికీ కూడా మన డాక్టర్ మన పక్కనే ఉన్నాడు. సద్గుణ ఉగై సంయుక్తం, మంచి గుణాలతోటి కూడినటువంటి వాడు. ఏడవ తిరువాయిమొழிకి అర్థం. తర్వాత 8, స్వజన పరిహృతోపేక్ష్యం, తన ఆశ్రితుల చేత ఈయనకు అక్కర్లేకపోతే నాకు అక్కర్లేదు, కురై విలమే కురై విలమే కురై విలమే అని చదువుకున్నాను కదండి. స్వామి నువ్వు తనకి ఇష్టం లేకపోతే నాకు కూడా ఏమీ అక్కర్లేదు అనేటువంటి ఇష్టార్థ రూపం, ఇష్టమైన పురుషార్థాన్ని ఇస్తాడు. నన్నాదారులో 9లో చెప్పినటువంటిది. దేవతా సార్వభౌమం 10, అందరికీ ఆయనే సార్వభౌముడు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆయన కింద సామంతులే. సార్వభౌమం అనేటువంటి దాన్ని నిశేష భోగ్యాత్ శ్రేష్టం, ఇంకా శేషము లేని భోగ్యత, మిగలదు అంటే మొత్తం అన్నమాట. తురియే శతకే, 4వ శతకంలో అంటే 4వ 10లో అమనుత మనకి భావించి అనుగ్రహించారు. అంటే చాలా తేలిగ్గా చెప్పుకోవాలంటే మొదటి తిరువాయిమొழிలో ఆయనే నిత్యుడు అన్నారు. 2లో ఆయనకి ఎన్నో భోగ్య వస్తువులు ఉన్నాయి అన్నారు. 3లో ఎప్పుడు నేను మీతోటే ఉంటున్నా అన్నారు. 4లో నేను దూరంగా ఉన్నప్పుడు మీకు లోకమంతా దుఃఖమయంగానే ఉండాలి, అలాంటి మానసిక స్థితి రావాలి అన్నారు. 5లో కృతార్థులని చేస్తాను నా ఆశ్రితులని అన్నారు. 6లో స్నేహం కలిగిన వారి ఆరోగ్యం నేనే చూసుకుంటాను అన్నారు. 7లో కళ్యాణ గుణాలతో కూడి ఉన్నాడు అన్నారు. 8లో ఆశ్రితులు కోరేటువంటి వాటి అన్నిటినీ కూడా, ఆశ్రితులకి వద్దంటే పెరుమాళ్ళకు కూడా వద్దు, పెరుమాళ్ళు ఏవి చూడకపోతే అవి ఆశ్రితులకు కూడా వద్దు అని అన్నారు. తర్వాత అభిమత పురుషార్థాన్ని ఇస్తానన్నాడు 9లో. ఆ తర్వాత 10లో సకల దేవత సార్వభౌముడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ మనం ముఖ్యంగా ఏం చెప్పుకున్నామండి? అర్చలో పరత్వం, విగ్రహ రూపంలో ఉన్న స్వామిలో పరాత్పరత్వం. ఇందువల్ల ఈయన విగ్రహం అంటే పరమ పదంలో ఉన్న లక్షణాలన్నీ కూడా మూట కట్టుకు తెచ్చేసుకుని ప్లస్ సౌలభ్యం కూడా కలిపేసుకుని అక్కడ నిలబడ్డాడు. కాబట్టి ఆయన్ని మించినటువంటి దైవం లేదు. అటు పరత్వము ఉంది, ఇటు సౌలభ్యము ఉంది అనేటువంటి దాన్ని తిరుక్కురుహూరులో ఉన్న పులిందు నిన్న పిరాన్, మరి ఆయన పుట్టినటువంటి చోటు కదండి. అందువల్ల నమ్మాళ్ళవార్లకి ఎంత ప్రేమో ఆ పెరుమాళ్ళంటే దాన్ని ఇంత చక్కగా ఆవిష్కరించారు అని వేదాంత దేశకులు చెప్తే, తిరువాయిమొഴి నూత్తందాదిలో మన వాళ్ళ మహామునులు ఒన్నం దేవం అని మొదలైంది కాబట్టి ஒன்றுமில்லை தேவு இவ்வளகும் படைத்தமால் அன்றியனாம் ஆறு அறியவே நன்றாக மூதலித்து பேசியருள் మొయ్ మగిజోన్ తాళ్ తొழవే. ఆ మాటలను విడదీస్తే అలా వస్తుందండి. తాళ్ తొழవే కాదలిక్కుం ఎన్నుడయ్య కై. చాలా అందమైనటువంటి, ఎంత కష్టమో చెప్తున్నాం కదండి. సముద్రాన్ని ఒక చిన్న దాంట్లో నింపండి అంటే ఎంత కష్టమో, 100 పాసురాల సారాన్ని ఇంత పాసురంలోకి తీసుకురావాలి. ఎంత చిన్న పాసురమో చూడండి ఇది. ఇవ్వులగుం పడయిత్త మాలన్రి, ఈ లోకాలని సృష్టించిన పెరుమాళ్ళని తప్ప దేవు అన్నం ఇల్లై, మిగిలిన వారు దేవుడు కాదు.
దేవతాంతర నిరసనం అంటారు దీన్ని. అని అరుం అరియవే మనం తెలుసుకునేలాగా నన్రాగా మోదలిత్ ఎంత బాగా వివరించారండి. ఏకంగా దగ్గరగా 400 పేజీల్లో చెప్పుకున్నాం మనం దీన్నంతటినీ కూడా. పేస అరుళ్ కృప చేసి మగిలోన్, ఇంకా ఆయన మెళ్ళో ఈ వకుళాభరణం ఉంది కదండి, మాల అందమైనది, తుమ్మెదలు అందులో ఉండేటువంటి ఆ అప్పుడే పడ్డ వాటిల్లో తేనెలు ఊరుతూ ఉంటాయి, తుమ్మెదలు చుట్టేస్తున్నాయిటండి. మగిలోన్ పొగడ మాలికలు కలిగిన ఆళ్వార్ల యొక్క తాళ్ తొలవే శ్రీపాదాలని ఆశ్రయించుటకే ఎన్నుడై ఎక్కై కాదలిక్కుం నా చేతులు కోరుతున్నాయి. నా చేతులు వెళ్ళి ఆ నమ్మాళ్వారి పాదాలను అలా గట్టిగా పట్టేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాయి అని మనవాళ్ళ మామనులు అతి తేలిక అయినటువంటి చక్కటి చిన్న పాసురంలో సారాన్ని అంతటినీ కూడా అత్యద్భుతంగా అనుగ్రహించారు. ఇంకా మనం ఇలా 4వ తిరువాయిమజిని పరిపూర్తిగా ఇవాళ్లతోటి పూర్ణం చేసుకున్నాము. 5వ తిరువాయిమజిలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాము. 5వ తిరువాయిమజి, ఏ తిరువాయిమజికి ఆ తిరువాయిమజే. మీరు ఒక అద్భుతమైనటువంటి లోకాన్ని చూడడానికి వెళ్తారండి ఒక చోటికి. అబ్బో ఇదెంత బాగుందో, అబ్బో అదెంత బాగుందో, అమ్మమ్మో ముందుకు వెళ్ళకపోతే వేస్ట్ అండి, అది ఇంకా బాగుందండి. ఇలాగ దేనికి అదే లౌకిక విషయాలే మన మనస్సుని ఆకర్షిస్తుంటే తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధం అనేటువంటి మహా సౌధంలో ఏ 10కి ఆ 10 ఎన్ని విశేషాలండి. మామూలుగా మొదటి 10లో మనం ఏం చూసాం? పరత్వాన్ని చూసాం. 2వ 10లో ఏం చూసాం? కారణత్వాన్ని చూసాం. పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాటలు ఇవి. జగత్కారకుడు శ్రీమన్నారాయణుడు. 3వ 10లో వ్యాపకత్వాన్ని చూసాం. ముడిచ్చోదియాయునదు ముగచ్చోది ఇత్యాదుల్లో వ్యాపకత్వాన్ని చూసాం. ఇంకా నియంతృత్వాన్ని చూసాం 4లో. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది నియంతృత్వాన్ని చూసాం అనేటువంటి ఈ 10లో. ఇంకా ఇవాళ మొదలు పెట్టబోయేటువంటి కయ్యారు చక్కరత్ అనేటువంటి ఈ 10లో కారుణికత్వాన్ని చూస్తున్నాం, దయని చూస్తున్నాం. ఇది మనం పాసురంలోకి ప్రవేశించగానే అర్థమైపోతుంది. ఆ దయ అనడానికి ఒక అద్భుతమైన పదాన్ని చెప్పారు నమ్మాళ్వారు. విధి అని చెప్పారు. విధి అంటే మనం ఏమనుకుంటాం? విధిరాతండి, దేవుడండి, అదండి అంటాం. అర్థం తీసుకోవాలా నమ్మాళ్వారు. విధి అంటే ఆయనకి నా యందు ఉన్న దయా కృప. కాబట్టి కారుణికత్వం అనే పదాన్ని పెట్టారు పెద్దలు. ఎంత ఆలోచించి వీటికి ఈ పేర్లు పెట్టారో చూడండి. అలాంటి 5వ 10 కయ్యార్ చక్కరత్తు అనేటువంటి దాన్ని ముందుగా పాసురం అనుసంధానం చేసుకుని దాని గురించినటువంటి కొన్ని విశేష విషయాలు చెప్పుకున్నాక వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తాం. கையார் சக்கரத்து என் கருமாணிக்கமே என்றென்று பொய்யே கைமை சொல்லி புறமே ஆடி மெய்யே பெத்துழிந்தேன் விதி 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 வாய்க்கின்று காப்பாரார் ஐயோ கண்ண பிரான் అరయ్యో ఇనిపోనాలే. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. మనం 2 రకాలుగా మాట్లాడతామండి. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఈ పాసురంలో. నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా అవునండి అని మనని సపోర్ట్ చేశారనమాట. ఎందులో మనం ఎలా మాట్లాడతాం? నిజంగా లోపల ప్రేమ లేకపోయినా పైకి మాట్లాడతాం. వచ్చారండి ఎవరో, కింద కారు దిగడమో ఏదో చూసామండి. అయ్యో బాబోయ్ వచ్చి పడ్డాడురా బాబు, ఇప్పుడు వీడికి ఎన్ని చెయ్యాలో ఏం చెయ్యాలో అని లోపల ఎంత మనస్సు వికలమైపోయేంత స్థితి వస్తుంది. ఇది మనసులో ఉన్న స్థితి.
వాళ్ళు వస్తారండి మన దగ్గరికి, రండి రండి, ఎన్నాళ్ళ నుంచో చూస్తున్నాం, మీరు ఎప్పుడు వస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నాం, ఇన్నాళ్ళకి మా మీద అనుగ్రహం కలిగిందండి, రండి రండి. ఇది పై మాట, అది లోపల మాట. నమ్మాళ్ళ వారిని ఈ మాటని చెప్తున్నారు మనకి చాలా అందంగా. ప్రతిపదార్థం చెప్పుకుంటే ఈజీగా వ్యాఖ్యానం తెలుస్తుంది అని. ప్రతిపదార్థం ఏంటండి? కై ఆరు చక్కరత్. ఈ పదాన్ని తీసేసుకుని మన రామకృష్ణ గారు ఆయన పేరులోకి మలిచేసుకున్నారండి పాపం. కై ఆర్ అంటే ఆర్కే అని పెట్టేసుకున్నారు, దాన్ని అటు నుంచి ఇటు తిప్పేసుకున్నారనమాట. ఎవరికి ఎలా కావస్తే అలా దొరికిపోతుందా తిరువాయిమొഴി అనిపించింది అతని సమన్వయం చూసిన తర్వాత సరదాగా అనమాట. కై ఆరు, ఆరు కై, పూర్ణమైన చెయ్యి. పెరుమాళ్ళ యొక్క శ్రీహస్తం పరిపూర్ణంగా ఉన్నప్పుడు చక్రం, అందులో సుదర్శన చక్రాన్ని ధరించినటువంటి స్వామి. ఎన్కరుమాణికమే, ఆయన ఎవరండి? నాకు సేవని అనుగ్రహించిన నీలరత్నం. ఆ నీలరత్నం ఎంత బాగుంటుందండి వెంకటేశ్వర స్వామికి. ఆ ఉత్సవాల్లో మనకు అలా దాని మీద చూపిస్తాడు చక్కగా టీవీల్లో. దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా అంత బాగా చూడలేం. 4 అటు ఇటు 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 పెట్టి మధ్యలో పెట్టి నీలమణిని చూపిస్తాడు. నీలమణిని అందరు దేవతలు ధరించలేరండి. దానికి ఏదో ఏదో చేస్తే దాని శక్తులు తగ్గితే అప్పుడు ఇతర దేవతలకు పెడతారు. ప్యూర్గా ఉన్న నీలమణిని ధరించడానికి ఎంతో బలం ఉండాలి శారీరకంగా. అలాంటి సర్వశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి స్వామి మేను కలవాడు. నేనేం చేశానో తెలుసా? కయ్యారు చక్కరత్, చేతిలో చక్రం గలవాడ, ఎన్ కరుమాణిక్కమే నా నీలమణి, ఎండ్రు ఎండ్రు, ఇలా ఇలా అని అని నేనేమన్నానో తెలుసా అండి? ఓ చక్రధారి, ఓ నీలమణి. నేను నిజంగా మనసులోంచి అన్నానా? పొయ్యే కైమ్మై సొల్లి, అబద్ధమే అబద్ధమే చెప్పి, మా లోపల నుంచి వచ్చిన మాట కాదు, నాలుక చివరి నుంచి వచ్చిన పిలుపులివి. పురమే పురమే ఆడి, అలా పిలిచినందుకు ఆయన వైపు నా మనస్సు ఏమన్నా వెళ్ళిందా? పురమే పురమే, బాహ్య విషయాలలోనే ప్రవర్తిస్తున్నా. మరి బాహ్య విషయాలలో ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎందుకు అలా పిలిచావు? అది పురమే పురమే, అది నాలుక చివరి నుంచి వచ్చి నా ఇంద్రియాలని ఈ విషయాలలోకి మళ్ళించే స్వభావం నాది. ఆడి, ఇందులో ఈ విషయాల్లో నేను మునిగిపోయి ఉన్నా. మధ్యలో ఒకసారి తలెత్తే ఓ చక్రధారి, ఓ నీలమణి, మళ్ళీ మన పని మనం చూసుకుందాం. సంసారంలో కష్టాలు సుఖాలు అనుభవాలు విషయాలు, అది అలాగా నేను సరదాకి అబద్ధంగానే చెప్పినా ఏమైందో తెలుసండి? మెయ్యే పెత్తులిందే, నిజమైన రిజల్ట్ పొందేశాను. ఆ చెప్పిందేమో అబద్ధం, ఫలితమేమో నిజం. ఇప్పుడు మనం పిల్లలు సరదాలుగా ఏదో ఒకటి ఆడేస్తూ ఉంటారండి. అవన్నీ తీసుకుని ఫోన్లు తీసుకునే అనుకోండి, మనకి బాగా అలవాట్లో ఉన్నది. అనుకోకుండా ఒక కాలు వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఆటల్లో. అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కదండి. అలా మనం సంసార విషయాలనే ఆటల్లో మునిగి ఉండి అనుకోకుండా ఒక కాలు పెరుమాళ్ళకి చక్రధారి నీలమణివర్ణ, అది అనుకుంచేయలేదు, ఏదో పై పై అలా అలా అంటున్నాను, అలా వచ్చేసింది. నోరారా మనసారా నేను చెప్పలేదు, ఆటోమేటిక్ గా అలాగా వెళ్ళిపోయింది. కానీ ఏమైందో తెలుసండి? నిజం జరిగిపోయింది. వెంటనే వాళ్ళు కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నారన్నమాట. హలో ఎవరండి అని అడిగేశారు. అంటే ఏమైంది? ఇప్పుడు మనం అనుకోకుండా చేసిన ఆ పిలుపు వాళ్ళు అందుకున్నారు, వాళ్ళు వచ్చేసారు అందులో. అలాగే నేను అనుకోకుండా చేసిన పెరుమాళ్ళు అబ్బా నన్ను పిలిచాడు, చక్రధారి అని పిలిచాడు, నీలమణి అని పిలిచాడు అని ఓ ఆనందపడిపోయి నన్ను అనుగ్రహించాడు, నాకు తన దర్శనం ఇచ్చాడు. ఈ మాట నోట్ చేసుకోండి. విధివాయి
కిన్న కాపారాల్. విధి భగవత్ కృప ఫలించినప్పుడు కాపారార్ అడ్డగించే వాళ్ళు ఉండరు. నా మీద ఒక దైవ కటాక్షం వచ్చి పడిపోతుంటే దాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. పెరుమాళ్ళ యొక్క కటాక్షాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. అది మీ జీవితాలలో జరిగినటువంటి అద్భుత సంఘటనలతో సమన్వయించుకోండి ఒక్కసారి. అసలు నేను ఇలా చేస్తాననుకున్నానా, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహంతో ఈ పని పూర్తయింది. విధివాయికిన్న కాపారా భగవత్కృప. ఈ పదంతా దీనికి నాయకత్వం వహించిన పదం విధి. విధి అంటే భగవత్ కృప, పెరుమాళ్ళ కటాక్షం. కాపారాలు వచ్చి పడిపోతే అడ్డగించే వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరండి. ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటే అలా ఇచ్చేస్తారు. లౌకికంగా మన ఉదాహరణ ఉందనుకోండి, సరదాగా కొండలు అలవాట్లు ఓ రోజు లాటరీ టికెట్ కొన్నాం, 1 కోటి రూపాయలు తగిలింది. ఎలా తగిలిందండి? విధివాయి కిన్న కాపారా కన్న పిరాని. ఓ కృష్ణస్వామి కన్నన్ సులభుడు, పిరాన్ ఉపకారకుడు. ఈయన పోనాల్ ఇంకా నేను పోతాను అని అరయ్యో అయ్యో, నీకు సామర్థ్యం ఉంటే వెళ్ళవయ్యా, నన్ను ఇంత అనుగ్రహించి నా దగ్గరికి వచ్చావు, ఏది వెళితే వెళ్ళి చూద్దాం ఇంకా నా మనస్సులోంచి. ఇది యశోదాదేవి కృష్ణుడన్న మాటండి, భక్తులు కృష్ణుడన్న మాటండి. హృదయాద్యది నిర్యాసి హస్తమాక్షిప్య యాతోసి బలాత్కృష్ణ కిమద్భుతం. చెయ్యి అలా విధులించేసుకుని వెళ్ళిపోయావు, వెళ్ళు, నాకేంటి నష్టం. హృదయాద్యది నిర్యాసి, నా మనసులోంచి పో చూద్దాం. పౌరుషం గణయామితే, నీ గొప్పతనాన్ని నేను అప్పుడు లెక్క పెడతాను. అంటే పెరుమాళ్ళ యొక్క దయతో ఆయన మన అంతరంగంలో కూర్చుని మన జీవితాలను అద్భుతంగా నడుపుతూ ఉంటే, ఆయన కటాక్షం మన మీద ప్రవహించినప్పుడు అడ్డుకునే వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు. దీనికి వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట అంటారు, ప్రతి వాళ్ళు ఒక మాట అనుకోవట. ఈవేళ నేను ఇలా ఉన్నానంటే అది ఆయన దయ. అది ఎవరి జీవితాలకు వాళ్ళు అన్వయించుకోండి. అందరూ కూడా ఇవాళ మనం ఇలా ఉన్నాం. ఈ పిల్లలో, ఈ ఇళ్ళో, ఈ డబ్బులో, ఈ ఆదాయాలో, ఈ ఆనందాలో, ఏదో లౌకికమైనటువంటి అనేక ఆనందాలు, వీటిని ఇలా ఇవాళ నిలబెట్టాడు అంటే విధి భగవత్ కటాక్షము కాపారారు. దాన్ని ఎవరు అడ్డుకోలేరు. ఇతరులు మనల్ని చూసి బాధపడితే పడుగాక, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం వచ్చినప్పుడు మనకి అన్ని మంచి జరుగుతాయి. దానికి కారణం పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహము అనేటువంటిది అనేదాన్ని ఇందులో చెప్తున్నారండి. ఇది చెప్పేటప్పుడు ఒక 4-5 వాక్యాలు మనం ఈ తిరువాయిమలి వైభవాన్ని గురించి చెప్పుకోవాలి. ఏంటంటే నమ్మాళ్ళ వారు ఇందులో ఏమన్నారు, నేనన్నది కృత్రిమంగా అన్నా, మనసారా అన్నా, పైకి అన్నా, నాకు వచ్చిన ఫలితం నిజంగా వచ్చింది. ఇది సారం. అంటే నువ్వు ఎలా అన్నా సరే నేను నీకు ఫలితాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి మనకి ఎన్నో శ్లోకాలు ఉన్నాయండి. చివరికి నారాయణ నన్ను పిలవాలనే పిలవక్కర్లేదు, క్రూరాత్ముడు అజామీలుడు నారాయణాంచు ఆత్మానందను పిలువని ఏ రీతి నేలుకొంటివి. దేవుడి మీద దృష్టితో అనలా, వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు నారాయణ, నారాయణ ఇలా రారా అని పిలిచాడు. అంటే ఎలా పిలిచినా ఫలితం వస్తుంది అనడానికి పాసురానికి కనెక్షన్ అన్నమాట. అలాగా ఒకటి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు 2 రకాలుగా మనకి తిరువాయిమయం చెప్పారండి. ఒకటి స్వానుభవం, ఆయన అనుభవాన్ని చెప్పారు. 2 పరోపదేశం, మీరు ఇలా చెయ్యండి ఇలా చెయ్యండి అని మనకి ఉపదేశించారు. అంటే స్వాపదేశం, అన్యాపదేశం. స్వాపదేశం అంటే అందులో ఉన్న అంతరార్థాలని తనపైన ఆపాదించుకొని ఒక అందమైన అర్థాన్ని చెప్పారు, స్వాపదేశం. అన్యాపదేశం అంటే ఒక చెలిగానో, ఒక తల్లిగానో కదండి, ఒక నాయకిగానో అన్యాపదేశం. 2 రకాలుగా చెప్పారు. ఇక్కడ మనకి వ్యాఖ్యానంలో ఒక మంచి మాట ఇచ్చారు.
ఏంటంటే ఆచార్య గోష్ఠికి ఉపదేశమే ముఖ్యము. మన పెద్దలు ఉన్నారనుకోండి, ఎప్పుడు వీళ్ళకి ఏం చెప్పాలా వాళ్ళ అనుభవాలను పక్కన పెడతారు. గౌణం అంటారు, అవి సెకండరీ. చెప్పేయాలి. నిజమైన ఆచార్యుడికి ఉన్నటువంటి లక్షణం అది. మరి ఆ ఆళ్వార్లకి స్వానుభవం ముఖ్యం. ఆయన్ని పెరుమాళ్ళు ఎలా రక్షించాడు. ఉపదేశం రెండవది. ఆళ్వార్లకి ఆచార్యులకి చిన్న భేదం. ఆళ్వార్లకేమో స్వానుభవం ముఖ్యం, ఆచార్యులకేమో ఉపదేశం ముఖ్యం. అది పెద్ద వ్యాఖ్యానం చదివితే దొరికిన ఒక రత్నం అన్నమాట. ఒక లైన్, మనకి దొరికినటువంటి లైన్. సాక్షాత్తుగా విశ్వక్సేనుల అవతారమైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లు ఎన్ని రకాల ఉపదేశాలు మనకి అందించారు. ఇప్పుడు మనం సంగతి అని ఒక మాట మాట్లాడుకుందాం. సంగతి అంటే చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ముందు జరిగిన దానికి తర్వాత జరగబోయే దానికి లింక్. అదే లోకంలో ఏమిటండి సంగతులు అంటే, ఇంతకు ముందు ఏం జరిగాయండి, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నాయండి అని అలా కూడా చక్కగా సరిపోయింది. ఇప్పుడు 4వ 10ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. అందులో 4లో 10లో ఆదిపిరాన్న వైభవాన్ని చెప్పారు. మార్కండేయుడికి మోక్షం ఇచ్చినటువంటిది చెప్పారు. తర్వాత కపాల మోక్షం అనేటువంటిది శివుణ్ణి రక్షించిన వృత్తాంతం చెప్పారు. దీని చేత మనకి తెలిసినటువంటి సారం ఏమిటి? ఉపాస్యుడు పరమాత్మే, ధ్యేయము ఆయనే. మనం సేవిస్తే, ఎందుకంటే ఇది సిద్ధాంతం అండి. ఎంత మామూలు పాసురార్థాలు వ్యాఖ్యానాలు ఎంజాయ్ చేశామో సిద్ధాంతాన్ని కూడా అలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి. ఏమిటా సిద్ధాంతం? శ్రీమన్నారాయణునే సేవించాలి అనడానికి ఒక పదం ఉంది, ఉపాస్యం. శ్రీమన్నారాయణునే తలవాలి, ధ్యేయం, మనసులో ధ్యానించండి. ఇది ఈ నెల 4వ 10లో చెప్పేటప్పటికి విన్నవాళ్ళు చాలా మంది తప్పకుండానండి అని ఒప్పుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదండి. అప్పుడు నమ్మాళ్వారు ఏం ఆనందపడ్డారు, అరే నేను కూడా ఒక జీవుణ్ణి, కానీ కొంతమంది జీవులని బాగు చేయగలిగాను అని ఆనందపడిపోయి ఈ 5లో 2వ 10లో 2వ తిరువాయిమొழிలో ఒక అందమైన మంగళాశాసనం చేశారు. ఏమని చేశారు? ఇది తిరువాయిమొழிలోనే ప్రసిద్ధమైన మంగళాశాసనం. 5లో 2వ తిరువాయిమొഴി. ఏమని చేశారండి? పొలిగ போயற்றுவல் உயிர் சாபம் நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கு இங்கு யாதொன்னும் இல்லை கலியும் கிடம் கண்டு கொண்மின் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் மலிய புகுந்திசை பாடி ఆడి ఉడి తర కండోం. ఎంత ఆనందం కలిగిందో నమ్మాళ్వారికి. పొలిగ మంగళం. నా మాట విని మీరంతా ఇంత అద్భుతంగా వైష్ణవోత్తములుగా మారారు, మీ గోష్ఠికి మంగళం. చిన్న గుర్తు పెట్టుకోండి. 4వ 10లో దిద్దారు, ఆనందపడ్డారు. 5:2లో మంగళం చేశారు. 4:10 నుంచి 5:1 వదిలేసి 5:2లో మంగళం చేశారు. మరి 5:1ని ఎలా సమన్వయించాలి? సంగతి ఎలాగా? ఆర్డర్లో వెళ్ళాలి కదండి. మీరు 10 చెప్పేసిన తర్వాత 2లో మంగళాశాసనం చేసేస్తే 1 ఏమైపోయింది? దానికి చక్కటి సమాధానం చెప్తున్నారన్నమాట. ఏంటంటే మనకి ఇందులో ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క విశేషాన్ని చెప్పారండి. ఇక్కడ చెప్పింది ఏమిటంటే 5లో 1లో విధి అనే పదాన్ని తీసుకున్నారు. విధి అంటే భక్తి అని అర్థం. భగవంతుని యొక్క కృప, ఆ కృపని సాధించే భక్తి. కృపే మెయిన్ గా చెప్పుకోవాలి. కృపకి సాధనాలు మనం చూపించే భక్తి మొదలైనవని తర్వాత వస్తాయి. అందులో మనకి
అసలు మన పదులన్నీ కూడా ఏం చెప్పాయో మనకి ఆచార్య హృదయం అనే ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం ఉందండి. తిరువాయిమొഴി అయిపోయిన తర్వాత చెప్పుకుంటారు దాన్ని. ఏ పదిలో ఏ చెప్పారో సూత్రాలతో టకటక సారాంశాన్ని ఇచ్చేస్తారు. దాన్ని అజగీయ మనవాళ్ళ జీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు అనుగ్రహించారు. ఆయన మాటల్లో మొదటి 10లో జ్ఞప్తి చెప్పాను అన్నారు. మొదటి 10లో జ్ఞప్తి చెప్పాను అన్నారు. జ్ఞప్తి అంటే జ్ఞానం. ఎక్కడ చెప్పారండి? ఉయర్వర ఉయర్నలం ఉడయవన్ యవనవన్. అది అయిపోయిన తర్వాత మయర్వర మదినలం మరుళినన్ జ్ఞానం. కాబట్టి జ్ఞప్తి అంటే మొదటి 10లో జ్ఞానం చెప్పారు. ఒక 10 యొక్క సారాంశం అంతా మొదటి పాసురం అని తీసుకుంటే అందులో జ్ఞప్తి చెప్పారు. రెండవ 10లోకి వస్తామండి. రెండవ 10లోకి వచ్చేటప్పటికి ముక్తిని చెప్పారు. ముక్తి ఎమ్మా విట్టు తిరమం సప్పం అందులో చెప్పారు కదండి. సెమ్మా తుంబం కడైంద పిరాన్ని. ఆ పవిత్రమైన పాదాన్ని నా తలపైన చేరిస్తే అదే నాకు ముక్తి. కాబట్టి రెండవ 10లో ముక్తిని చెప్పారు అనేటువంటిది. ఇంకా ఉజవిల్ కాల వెళ్ళ 3లోకి వచ్చామనుకోండి, వృత్తి చెప్పారు. వృత్తి వృత్తి అంటే కైంకర్యం అని అర్థం అండి. ఇవి చాలా అద్భుతమైన లోతైన వ్యాఖ్యానం. అజగీయ మనవాళ్ళ జీయర్ అందించినటువంటిది. ఇది వృత్తి చెప్పారు 3వ 10లో. వృత్తి అంటే కైంకర్యం. కైంకర్యం ఎప్పుడు చేయాలండి? చక్కటి వాక్యం ఒకటి వేశారు. సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థోచిత సకల విధమాన కైంకర్యం. ఒక్క మాటలో కైంకర్య లక్షణాన్ని అంతటినీ చెప్పారు. సర్వదేశ, నువ్వు ఎక్కడున్నా చేయొచ్చు కైంకర్యం. మీ ఇంట్లో ఉంటే మీ పెరుమాళ్ళకి చెయ్యి, కోవిల్లో ఉంటే ఆలయాలకో పరిశుభ్రతకో దేనికో చెయ్యి, మానసికంగా ధ్యానించు, ఏదైనా చెయ్యి. సర్వకాల, ఏ కాలంలోనైనా చెయ్యి. శక్తి ఉండి పారాయణ చేసే సమయమే కావచ్చు, పడుకుని నిద్రపోయే ముందు తండ్రి అని తలుచుకోవచ్చు. సర్వకాల సర్వావస్థ ఉచిత, ఎలాంటి అవస్థలలోనైనా సరే ఆయన యొక్క దివ్యత్వం మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది. సకల విధమాన కైంకర్యం, ఏ కైంకర్యం చేయాలండి? ఏదైనా చేయొచ్చు. పూలు తేవచ్చు, ఆలయం కడగచ్చు. కృష్ణదేవరాయల వారు చెప్తారు ఆముక్తమాల్యంలో, గృహ సమ్మార్జనము జలాహరణము శృంగార పర్యంకికావహనంబో వ్యజనాథ పత్ర ధృతియో వాల్లభ్య లభ్య ధ్వజగ్రహణంబో వనమాలికాకరణము ప్రాగ్దీపికారూపమో నృహరి. అన్ని కైంకర్యాలేనండి. ఇవన్నీ సకల విధ కైంకర్యం అనడానికి అనమాట. నువ్వు ఆలయం ఊడ్చినా కైంకర్యం, నీళ్లు జల్లినా కైంకర్యం, అక్కడ ఎవరిని నిందించకుండా కూర్చోవడం అంతకంటే అద్భుత కైంకర్యం. ఆలయాల్లోకి వెళ్ళి స్తంభాలుగా అనుకుని కూర్చుని మా అత్తగారు ఇలా, మామగారు ఇలా, ఆడబడుచులా, ఇవి కదండి మన పురాణాలు వస్తాయి సాధారణంగా. అవేవీ లేకుండా అక్కడ కూర్చున్నా కైంకర్యమే అంటారు ఆ పాసురం చెప్పే చోట. అలాగా ఒక సర్వ విధమాన కైంకర్యం. కైంకర్యంకి ఈ మాట ఎంతో బాగుంది అనిపిస్తుంది. సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థోచిత సకల విధమాన కైంకర్యం, అదైనా చేసుకో. ఇంకా 4 వరుణాయగమాయికి వచ్చేటప్పటికి విరక్తి. నాయన, రాజులు శాశ్వతం కాదు, ఐశ్వర్యాలు శాశ్వతం కాదు, స్త్రీలు శాశ్వతం కాదు, సంసారం శాశ్వతం కాదు, అన్నిటి యందు విరక్తిని కలిగించడం. 4వ 10కి సారం విరక్తి. ఎవరి యందు రక్తి? పెరుమాళ్ళ యందే రక్తి ఉండాలి. రక్తి అంటే ఏంటండి? రాగము అని అర్థం. అనురాగమే రాగం, ప్రేమ. ఈ ప్రేమని 3 పదాలతో వాడుతూ ఉంటారు ఆళ్వార్లు. అంబు, వేట్కై, ఆవాల్, ఈ పదాలతోటి వాడుతూ ఉంటారు. అప్పుడు ఒక్క 4వ 10లోనే ఎన్ని రకాల విరక్తులని ఒక్కొక్క దశకంలో చెప్పారో మనం చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం. ఏదో వరుణాయగమాయ అనే చేత ఐశ్వర్యాలు,
పదవులు ఇలాంటివన్నీ అశాశ్వతాలు. ఉయిర్ నాల్కురై విలమే, నాకెందుకు ఆయన అక్కర్లేపో, ఆయన చూడకపోతే ఇవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు. ఆత్మీయాలు అక్కర్లేదు. ఇవి ఎన్న ఉలగు ఇయర్కై, ఇవేమి లోక స్వభావాలండి, నాకు వద్దు. ఎంత విరక్తి విరక్తి విరక్తి. ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి 4వ పదిలో మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు 5వ పదిలో విరక్తి వచ్చిన తరువాత మనసు అక్కడ ఉండిపోకూడదు. పెరుమాళ్ళ యందు భక్తిని పెంచుకోవాలి. మీకు వెళ్ళకూడని మార్గం తెలిసిపోయింది, మరి వెళ్ళే మార్గం ఏదో తెలుసుకోవాలి. అది 5లో పెరుమాళ్ళని ఎలాగ చేరాలి అనేటువంటిది. మనకి మామూలుగా చాందోగ్యాది ఉపనిషత్తులు గాని, బృహదారణ్యకాది ఉపనిషత్తులు గాని, అరే ఆత్మావే ద్రష్టవ్యో శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిధిధ్యాసితవ్య, ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి. కానీ ఇది నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి మోక్షం వస్తుంది అని ఉపాయ భావం ఉండకూడదు. ఇది మరీ కష్టం. నేను చేస్తున్నాను కానీ నేను నాది అనే భావం లేకుండా చేయాలి. ఎంత కష్టమండి. మనం ఎవరికో 1000 రూపాయలు 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చామనుకోండి, దానమో ఏదో ఒకటి, విరాళమో ఏదో ఒకటి, నేను ఇచ్చానండి అనుకోకుండా ఉండగలమా? ఆ నేను రాకుండా ఉండేంత మానసికమైన పరిణతి రావాలి అంటున్నారు. చాలా కష్టం, సామాన్యులకి వచ్చేది కాదు అన్నమాట. మరి అలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిణతిని పొంది ఈ హృదయాన్ని భక్తిపూర్వకంగా పెరుమాళ్ళ యందు చేర్చడమే 5వ పది యొక్క సారాంశము. చేరిస్తే నీకేం వస్తుందయ్యా? విధివాయిగిన్న కాపారా, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం అలా వర్షిస్తుంది, ఎవ్వరూ దాన్ని అడ్డుకోలేదు. నీ స్వచ్ఛతని బట్టి నీకు ఫలితం లభిస్తుంది. సారాంశం అది. నీ మానసిక స్వచ్ఛతను బట్టి నీకు, ఇప్పుడు మనం సంగతి కుదిరింది కదండి, చెప్పుకున్నాం కదా ఎలాగా. 4వ పదిలో మనుష్యులని దిద్ది, వారు వైష్ణవులైతే 5లో 2లో పల్లాండు చేసి ఆ పల్లాండు చేయడానికి కృతజ్ఞతని చెప్పారు 5లో 1లో. అంటే ఆర్డర్లో వస్తే ఎలా చెప్పుకుంటాం? మనుషులని మార్చగలిగాను దేవుడా నీకు కృతజ్ఞతలు అని చెప్పి పల్లాండు పాడారు. ఇది ఆర్డర్లో రావాలి. ఇది అర్థమవుతుంది అనుకుంటా తేలిగ్గా. 4:10లో మనుషుల్ని దిద్దారు. 5:1లో నేను దిద్దగలిగేలా శక్తినిచ్చావా తండ్రి అని కృతజ్ఞతని చెప్పుకున్నారు. ఆ కృతజ్ఞతే విధి. తర్వాత వీడికి మంగళాశాసనం చేశారు. ఇక్కడ ఇంకా లోతుగా వెడితేనండి, ఏ పదం తర్వాత ఏ పదం వాడాలి అనేటువంటి దానికి రామాయణానికి నమ్మాళ్వార్లకి పోలికలు కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు సీతమ్మని రాముడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారండి. పెళ్లి చేస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో జనకుడు ఏం సీత మమ సుత సహధర్మచరీతవ ప్రతీక్షయేనాం భద్రంతే పాణింగులుండీశ్వపాణిన, ఈ మాట చెప్పాడండి. ఇక్కడ ఇదిగో ఈ అమ్మాయి మా అమ్మాయి పరిచయం చేస్తున్నాడు. సహధర్మచరి నీకు బాగా చక్కగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు బాగా చక్కగా ఉంటుంది? పెళ్ళయిన తర్వాత కదండి. పెళ్లి చేసుకో, నిన్ను అనుసరిస్తుందే నా మాట ముందు చెప్పాలా? అది తర్వాత చెప్పారు. నీకు సహధర్మచారిణిగా ఉంటుంది. ప్రతీక్ష ఏనాం భద్రంతే పాణింగులుండీశ్వపాణిన చివరికి చెప్పారు. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇదనమాట. అందులో ఆనందంతో చెప్పేటప్పుడు నచ క్రమ, ఆ ఆర్డర్ అనేటువంటిది ఉండదు. ఆ విషయాన్ని కూడా మనకి 4లో 10లో దిద్ది, 5లో 1లో థ్యాంక్స్ చెప్పి, ఆ 5లో 2లో మంగళాశాసనము చేశారు. ఇది సంగతి. ఆ మాట కోసం ఇంత చెప్పుకున్నామండి. సంగతి అంటే రెండిటికి ఉన్న కనెక్షన్ ఏమిటి? మంగళాశాసనం చేయడానికి
పెరుమాళ్ళు ఇచ్చిన శక్తికి థ్యాంక్స్. 4వ పదిలో పెరుమాళ్ళు నువ్వు దిద్దు నాయన అంటే దిద్ది వాళ్ళందరూ శ్రీ వైష్ణవులు అయితే, ఆహా నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చావా అని 5:1లో విధి ఆ కరుణకి థ్యాంక్స్ చెప్పి 5:2లో పొలిగాని మంగళాశాసనము చేస్తున్నారు. మనఃపూర్వ వాగుత్తర అని ఒక మాట ఉంది. ముందు సంకల్పిస్తాం, తర్వాత మాట్లాడతాం. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందో తెలుసా అండి, వాచం అర్ధో అనుధావతే. ముందు మాట అనేస్తారు, ఇంత పెద్దలు ఈ మాట అన్నారు కాబట్టి అని అర్థం పరుగు పెట్టుకుంటూ వస్తుంది. అంటే సంకల్ప సిద్ధులు. మనం పెద్దలకి దాసోహం పెట్టడం, వాళ్ళ మంగళాశాసనాలు చేసుకోవడంలో అంతరార్థం ఇది. వాళ్ళు మీకు సకల సన్మంగళాన్ని భవంతు అంటే వారి నోటి నుంచి వచ్చిన పదాన్ని అర్థాన్ని సత్యం చేయడం కోసం అర్థం పరుగు పెట్టుకుంటూ వస్తుంది. వాళ్ళ వాక్కుకి అంత శక్తి ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇవాళ సంగతిగా మనం ఒక్క మాట గుర్తిస్తే చాలు. 4:10లో చక్కగా దిద్దారు, అందరూ మారిపోయారు. ఓకేనండి మీ మాట వింటామండి అన్నారు. ఆహా భలే, మీకు మంగళాశాసనం చేద్దాం, ఉండండి మీకు మంగళాశాసనం చేయడానికి ఇలాంటి అద్భుత స్థితి కల్పించినటువంటి పెరుమాళ్ళకి నేను కృతజ్ఞత చెప్పాలి. కాబట్టి 5లో 1లో స్వామి వాళ్ళ దాకా ఎందుకయ్యా, ఏదో పైకి చక్రధారి నీలమణివర్ణ అని ఒక మాట అన్నాను, నిజంగా అనుకుని నువ్వు వచ్చి నాకు కనిపించావే. దీనికే విధి అని పేరు, పెరుమాళ్ళ యొక్క కృప అని పేరు. దాన్ని అడ్డగలిగేవారు ఎవరు ఉండరు. కన్నపిరాన్ తండ్రి ఉపకారక స్వరూపుడా, నా మనస్సులో కూర్చున్నావు, ఎలా వెడతావో వెళ్ళు, చూస్తా నువ్వు ఎలా వెడతావో నన్ను విడిచిపెట్టి అని పెరుమాళ్లతోటి సరదాగా పరాచికాలాడగలిగినంత ఆనంద స్థితిని నమ్మాళ్వారు ఇక్కడ పొందారు అనేది ఈ పాసుల తాత్పర్యం. கையார் செக்கரத்து என் கருமாணிக்கமே என்றென்று பொய்யே கைம்மை சொல்லி புறமே ஆடி மெய்யே பெற்றுகின்றேன் விரிவாய்க்கின்ன காப்பாரால் ஐயோ கண்ணபிரான் அரையோ இனிப்போனாலே தேவேசம் போலநாதம் నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగప్తిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాసేన முதல் சடகோ பன்னாது மனசீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாமை திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனை திருகண்ணக்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கு ஏயந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளன் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య ஜாமாதரம் மனம் வாழி தெருவாய் மொழி பிள்ளை மாதகவாள் வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மொழிப்பருளை மாநத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபஜ்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சார்ய சத்சிஷ்யம் உடையவர்லுமஹம் பஜே. శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిదేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.